जी नमस्कार विद्यार्थियों। अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंडर SST का टॉपिक वैदिक पीरियड विस्तार पूर्वक पढ़न जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, वैदिक पीरियड शुरू करने तो पहला कई विद्यार्थियों के मन च डाउट होएगा कि वैदिक पीरियड का जिहड़ा टॉपिक है वो मैंशन नहीं किया होया साडे सिलेबस दे विच, पर इदां दी कोई गल नहीं हैगी। ये जिहड़ी हिस्टरी हुंदी है हमेशा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पढ़ी जाती है। सब तो पहला हिस्टरी दे विच की होया, फिर की होया, उस तो अगे की होया, तो आपां टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। इस तो पहला असी जिहड़ी सब तो पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता उसनूं ते उस तो पहला जिहड़ा मनुख दा आदि मनुख दा जिहड़ा विकास है उहनूं असी विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं। ते उसे कड़ी के अंतर्गत साडा नैक्सट टॉपिक जिहड़ा बनदा है वो वैदिक पीरीयड बनदा है। तो असी इस तो पहला पढ़िया सी कि जिहड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता सी उस समय कांसा युग सी, ब्रॉन्ज एज दे विच जिहड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता निकली। उस तो बाद जिहड़ा वैदिक पीरीयड है उहदा यह विश्वास है कि यह जिहड़ा युग है हिस्टोरीअनस के अकॉर्डिंग जां तां यह कांसा युग के अंतिम भाग दे विच ते जां फिर आयरन एज लो युग के स्टार्टिंग हिस्से दे विच इंडिया दे विच शुरू होया सी। जे भारतीय इतिहास की गल करिए तो उहदे विच कांसा युग के अंत जां फिर लोह युग के आरंभ दे विच वैदिक पीरीयड का विस्तार है जिहड़ा मन्निया जांदा है। जिहड़े वेदास ने इह सपोज किया जाता है कि वह इंडियन सब कॉन्टीनेंट यानी कि भारतीय उपमहादीप के उत्तरी भाग दे विच इन्हां दी रचना हुई चारों वेदां दी। इट इज़ बिलीव टू एग्जिस्ट समवेयर बिटवीन द एंड ऑफ अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन विच स्टार्टड इन द फोकल इंडो गैंगेटिक प्लेन। इस तो इलावा यह मन्निया जाता है कि जिहड़ा वैदिक काल है ये साडी सिंधु घाटी की सभ्यता जिन्हों कि पहला शहरी युग मन्निया जाता है ते दूजे शहरी युग जिहड़ा कि साडा महाजनपद काल है, इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा किते वैदिक पीरीयड लाई करदा। कहण दा भाव इंडस वैली तो बाहर च ते जिहड़ी सैकेंड अर्बनाइजेशन है जिन्हों असी जनपद काल कह दिंदे हां उस तो पहला जिहड़ा इन्हां दा आरंभ जिहड़ा एग्जिस्टेंस मन्नी जाती है। उस तो अगे गल करदे हां वेदास बारे। वेदास आर सैरेमोनीअल राइटिंग्स दैट शेप्ड द प्रीमाइस ऑफ परसुएसिव ब्राह्मण आइडियोलॉजी। जिहड़े वैदिक ने वैदिक जिहड़े चार वेदां दी असीं गल करदे हां ये रस्मी लिखतां ने जिहड़ियां जिहड़ियां ब्राह्मिक आइडियोलॉजी दे विच ब्राह्मणवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग जिहड़े जिहड़े चीज़ां विचारधारा के अंतर्गत आउंदियां ने उन्हां दे रिचुअल्स उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा वो सारा कुछ वेदास दे विच लिखिया गया। दे वर क्रिएटेड इन द कुरु रियाम। ये जिहड़ी इन्हां दी रचना हुई सी वो कुरु खेतर दे विच कीती गई सी। एन एंसेस्ट्रल एसोसीएशन ऑफ ए फ्यू इंडो आर्यन ट्राइब्स। जिहड़ा कुरु रियाम सी कुरु दा खेतर सी इहदे विच इंडो जिहड़ा आर्यन कबीले है इन्हां दा एक जद्दी संघ रहा करदा सी इस खेतर दे विच। द वेदास कंटेन सबटाइटल्स ऑफ लाइफ। कुल मिला के उपर भी असीं यही गल कीती है कि जिहड़े वेदास ने वो उस समय दियां ब्राह्मणिक जिहड़ी आइडियोलॉजी है उसनूं लीड करदे ने, उहदे बारे चानना पाउंदे ने कि उस समय की हुंदा सी। तां कुल मिला के वैदिक युग दे विच जिहड़ा लोकां दा जीवन सी उहदी हर सूखम चीज़ नूं जिहड़े वेदास है वो डिपिक्ट करदे ने, शो करदे ने। दे हैव बीन डेसिपर्ड टू बी द प्राइमरी लिटरेरी सोर्स। ये भी मन्निया जाता है कि जिहड़े असीं मनदे हुंदे ना कि दो प्रकार के सोमे हुंदे ने इतिहास दे विच, एक हुंदे ने लिटरेरी सोर्सेस, एक हुंदे ने नॉन लिटरेरी सोर्सेस जिवें कि सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए। तो जिहड़े वेदास ने ये सब तो पहले लिटरेरी सोर्स है मन्ने जाते हैं जिन्हां नूं समझिया जा सके। डेसीपर हुंदे जिन्हां दी लिपि पढ़ी जा सकती होवे। जिहड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता इस तो पहला आई सी उहदी लिपि हले तक डेसीपर नहीं हो सकी, समझी नहीं गई है। एंड कंप्राइज द इसेंशियल हॉटस्पॉट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीरीयड। इस तो बिना जिहड़े वेद ने ये इस पीरीयड की साडी डूंगी जानकारी दे लई सानू जिहड़ा मटीरियल है वो प्रदान करदे ने। द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द वैदिक काल वैदिक पीरीयड इज कॉल्ड वैदिक सोसाइटी। इस समय जिहड़ा समाज एग्जिस्ट करदा सी होया करदा सी उसनूं असीं वैदिक समाज कह दिंदे। तो हुण तक मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रही सी तुहानूं कि जिहड़ा वैदिक पीरीयड है वो क्यों वैदिक पीरीयड कहा जाता है, क्योंकि इस समय चार वेदां की रचना हुई। तो फिर ये जिहड़ा युग है कदों तो कदों तक मन्निया जाता है, यह मन्निया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता तो बाद ते जिहड़ी दूजा शहरी युग है जिन्हों असीं महाजनपद काल कहने आ उहदे विचकार यह जिहड़ा वैदिक पीरीयड है वो एग्जिस्ट करदा। जे ओरिजिन की गल करिए तो जिहड़ी सिंधु घाटी की सभ्यता है
ਲਗਭਗ 1900 BCE ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਬੰਚਸ ਆਫ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਪੀਪਲ ਗਰੁੱਪਸ ਮੂਵਡ ਇਨਟੂ ਨਾਰਦਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੈਪਟਰ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਬਿਗਨ ਟੂ ਸੈਟਲ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਬ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਸੈਪਰੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡਰੋਨੋਵ ਹੋਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡਰੋਨੋਵ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ 2000 ਈਅਰਸ ਬੈਕ। 2000 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਮਤਲਬ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਰੀਅਨਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਗਵੇਦ ਸਮਿਥ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਸਮਿਥ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਲੇਅਰ ਆਫ ਵੇਦਾਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵੇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 BCE ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਕੈਰੀਡ ਵਿਦ them their unmistakable strict customs and practices। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, 3 ਹਿੱਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ। ਦ ਰਿਗਵੇਦਾ ਕੰਟੇਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰੀਅਨਸ, ਦਾਸਸ ਐਂਡ ਦਸਯੂਸ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਰੀਅਨ, ਦਾਸ ਤੇ ਦਸਯੂ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਡਿਪਿਕਟਸ ਦਾਸਸ ਐਂਡ ਦਸਯੂਸ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੂ ਡੋਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਪਿਨਾਂਸਸ। ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਅਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਡਿਪਿਕਟਸ ਦਾ ਡਿਕੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਵਿਨ ਬੀਇੰਗਸ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਪੋਰਟਰੇਡ ਐਜ਼ ਮ੍ਰਿਦਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, ਕਹਾਣੀ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਸਯੂਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। Records of military clashes between the different clans of Vedic Aryans are likewise
डिपिक्टेड इन ऋग्वेदा। ये तो सेम गल ही कहती कि उन्होंने वैदिक झगड़े होया मिलटरी झगड़े होया करते सी, फौजी झड़प्पां होया करदियां सी, जिहड़े वैदिक आर्यन दे कई प्रजातियां सीगियां, कई कबीले सी। जनरली आउटस्टैंडिंग ऑफ सच क्लैशेस वाज द बैटल ऑफ 10 किंग्स। जे असी इन्हां दे विचों प्रोमीनेंट लड़ाई की गल करिए तो एक अजिहे झगड़े का जिक्र मिलता है जिहड़ा कि 10 राजां दे विचकार होया सी। ठीक है, दिस बैटल मे हैव अकर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम परुशनी। ये लड़ाई परुशनी नदी के कंढे ते होई सी। ये जिहड़ी हैगी है दी फाइट वाज बैटल बिटवीन द क्लैन भरत्स। ये भरत के 10 कबीलियां विचकार हुई सी अगेंस्ट ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 ट्राइब्स। ठीक है, ये जिहड़ा भारत के कबीले की लड़ाई हुई सी 10 ट्राइब्स 10 कबीलियां दे नाल। द भारत लिव्ड अराउंड द अपर लोकल्स ऑफ वाटरवे सरस्वती। सरस्वती नदी के जिहड़ा जल मार्ग सी उहदे उपर दे जिहड़ा खेतर सन, जल मार्ग के उपरले साइड वाले जिहड़े खेतर सी उहदे किते नेड़े तेड़े भारत के कबीले के लोग रहिंदे सी। द पुरूज देयर वेस्टर्न नेबर्स। पुरूज उन्हां दे जिहड़े पश्चिमी गवांढी सीगे लिव्ड अलॉन्ग विद द लोअर एरियाज ऑफ सरस्वती। ये सरस्वती के जल मार्ग के हेठले हिस्सों के रहिंदे सी। कुल मिला के सरस्वती जिहड़ा वाटरवे है उहदे उपरले हिस्से विच भारत कबीला ते हेठले हिस्से दे विच पुरू कबीला रहिंदा सी। डिफरेंट क्लैन्स स्ट्रेड नॉर्थ वैसट ऑफ द भारत इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। बाकी जिहड़े कबीले ने वो पंजाब के जिले के नॉर्थ वैसट दे विच किते रेहा करदे सी। डिवीजन ऑफ वाटर्स ऑफ रावी कुड हैव बीन एन एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द वार। फिर हुण असीं हुणे गल कीती आ कि जिहड़ा ये लड़ाई हुई सी जिहड़ी आपां उपर पढ़ के हटे भी भारत कबीले की 10 कबीलियां नाल लड़ाई हुई सी, वो लड़ाई का कारण किते ना किते पानी की वंड हो सकती है। पुरकुत्सा द हैड ऑफ पुरुष वाज द एग्जीक्यूटेड इन द फायर। जिहड़ा पुरकुत्सा सीगा पुरुआं दा हैड ओदी इस लड़ाई दे विच मौत हो गई। द भारत एंड द पुरुष कन्वर्स्ड इनटू अनदर क्लेन कॉल्ड कुरु। तो इस लड़ाई तो बाद भारत ते पुरु क्योंकि दोनों ही राखी कर रहे सी सरस्वती रिवर की, एक उपरले साइड ते एक हेठली साइड ते। तो जो राजे की डैथ हो गई वो कबीला भारत दे विच भरत कबीले दे विच मर्ज हो गया ते एक नवे कबीले का जन्म होया कुरु। लेटर वैदिक पीरीयड की जो गल करिए पहला असी आरंभिक वैदिक काल किया, हुण असी उत्तर वैदिक काल जिन्हों असी बाद दा पिछला वैदिक काल कहांगे। आफ्टर द 20th सेंचुरी BCE, ठीक है 2000 BCE तो बाद ऋग्वेदा हैज टेकन इट्स लास्ट स्ट्रक्चर। क्योंकि वैदिक काल किनू कहा उस समय नू जिस दौरान वेदां की रचना हुई, तो वेद की रचना चल रही है। सब तो पुराना ऋग्वेद हाले लिखा जा रहा है। हुण असी पहुंच गए उस समय ते जो ऋग्वेद काल नू अंतिम रूप ऋग्वेद की राइटिंग नू अंतिम रूप दिता जा रहा है। द वैदिक कल्चर इज रिलेटेड टू द कुरु पंचाल लोके। जिहड़ा वैदिक कल्चर है सारा का सारा वो कुरु पंचाल के स्थानक लोगों का जिहड़ा कल्चर सी उहनू डिपिक्ट करदा, उहदे ते चानना पाउंदा। बट दे वर नॉट बाय एनी मीनस द ओनली इंडो आर्यन इंडिविजुअल्स इन द नॉर्थन इंडिया। भावें कि जिहड़ा वैदिक लिटरेचर है वैदिक कल्चर है वो कुरु ते पंचाल नू की करदा डोमीनेट करदा, उहनू ज़्यादा की करदा प्रोमीनेंट तरीके नाल शो करदा। पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि कुरु पंचाल जिहड़ा कबीला सी सिर्फ ते सिर्फ यही इंडो आर्यनस लोगों का कबीला सी जिहड़े कि उत्तरी भारत च रहा करते सी। इस तो बिना भी कई कबीले उत्तरी भारत दे विच इंडो आर्यन लोगों के रहा करते सी। The Gangetic Fields has stayed beyond the field of play of the Vedic clans due to a thick woodland spread. हुण असी अगे गल करांगे कि हौली हौली जिहड़ा यह स्प्रैड शुरू हो जाऊगा वह सिंधु घाटी तो लैके गंगा नदी की घाटी तक चला जाऊगा। पर हाले तक जिहड़ा वैदिक कबीले ने यह गंगैटिक प्लान तक नहीं पहुंचे। अंतिम वैदिक काल तक जिहड़े कबीले ने वैदिक क्लैन्स ने वो हले सिर्फ ते सिर्फ सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित ने। कारण की है दोवां रस्तियां दे विचाले सिंधु घाटी ते गंगा नदी की घाटी के विचाले बहुत संघने लक्कड़ दे दरखत ने, ठीक है बहुत संघने जंगल ने, वुडलैंड स्प्रेड। आफ्टर 1000 BCE द यूज ऑफ आयरन। हुण देखो चेंज किवें आउंदा। 1000 BCE यानी कि 1000 ईसा पूर्व की होया जिहड़ी लोहे की खोज हो चुकी सी, लोहे की वड्डे पद्धर ते वरतों होण लग गई। उन्होंने लोहे के वड्डे वड्डे टोमोहाक्स ते फरोज की वरतों की जिहदे नाल उन्होंने की किया इस जंगली हिस्से नूं साफ करिया ते अगे वध गए। दिस इंपावर्ड द वैदिक आर्यंस टू ब्रॉडन देयर सैटलमेंट्स। जदों हुण उन्होंने जंगलों की सफाई करती लोहे की वरतों के नाल तां उन्हां लई रस्ता खुल गया ते उन्होंने अपनियां जिहड़ियां बस्तियां सी उन्हां नूं स्प्रैड कर लिया, फैला लिया। दे वेंट एज फार एज टू द वैसटर्न रीजन ऑफ द गंगा जमुना दुआब।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ओल्ड क्लैंस ब्लेंडेड टू फ्रेम बिगर पोलिटिकल यूनिट्स, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। The Vedic religion was additionally evolved with the rise of Kuru Ryam। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਦਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਕੁਰੂ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਟਰੀ ਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰੂ ਰਿਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਟੂ ਦਾ ਈਸਟ ਆਫ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਕੰਟਰਾਸਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਜੈਟ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਦੀ ਕਲਚਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੰਗੈਸਟਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੁਰੂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੰਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਬਲੈਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਮਹਾਜਨਪਦ ਆਫ ਕੌਸ਼ਲਾ ਐਂਡ ਮਗਧਾ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਕਾਲਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਮਗਧ ਦੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂ ਰਿਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰੂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੈਂਗਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਬਲੈਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲੈਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਵੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਜਨਪਦ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਮਗਧ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਗਧ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਵਾਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਪਪੂਲਿਸਟ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਮਿਸਟੇਕੇਬਲ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਮਿਸਟੇਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਐਬਸੈਂਟ। ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੌ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਰਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਰੈਂਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਯ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਵਾਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਨੋਗੈਮੀ, ਪੋਲੀਗੈਮੀ, ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ, ਰਿਗਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਨੋਗੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ। ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਈ ਪਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪਤੀ ਨੇ। The two women sages and female divine beings are also known to Vedic Aryan।
ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਦੇ ਕੈਨ ਪਿਕ देयर स्पाउसेस, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਵੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਰੀਮੈਰੀ ਇਫ देयर ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਸਡ ਔਰ ਔਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਸਡ ਔਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਮਤਲਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁੰਮ ਜਾਣਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਮਿਲਕ ਆਈਟਮਸ, ਗ੍ਰੇਨਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਅਨਾਜਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੀਟ ਈਟਿੰਗ ਵਾਸ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਮਾंस ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਟਨ, ਫਲੀਸ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਮ ਤੇ ਸੁਰਾ, ਸੋਮਾ ਤੇ ਸੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਾ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਬਲੈਸਡ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮ ਪੀਣਾ, ਸੋਮ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੁੱਡਵਿੰਡ 1, ਲਿਊਟ, ਵੀਨਾ, ਹਾਰਪ, ਕਾਈਂਬਲਸ ਐਂਡ ਡਰਮਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਪਲੇਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਂਸਿੰਗ, ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੱਚਣਾ, ਨਾਟਕ ਖੇਲਣਾ, ਚੈਰੀਓਟ ਹਸਲਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ, ਸ਼ਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਟਰਨਡ ਇਨਟੂ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਕਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਦ ਐਸੋਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਹੈਡ ਏ ਗ੍ਰਿਹਪਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗ੍ਰਿਹਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ। ਦ ਵੂਮਨ ਵਰ ਕੰਸਾਈਨਡ ਟੂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨਡ ਜੌਬਸ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਵਰ ਡਨ ਬਾਈ ਵੀਮਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਫਰਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਫੀਮੇਲ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਲਾ ਤੇ ਘੋਸ਼ਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਵੈਦਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦਪਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਖੋਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਨਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਈ ਬਣੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਵਿਦਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜਡ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਰ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਡ ਬਾਈ ਬੌਸਸ ਐਂਡ ਰਿਚ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੈਟਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੀ, ਸੁਲਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਗਰੀ,
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੂਮਨ ਵਰ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਸਭਾ। ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੂਲਡ ਬਾਈ ਵਾਰੀਅਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। The arrangement of bigger realms expanded the influence of boss or lord। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਬੌਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਇਨਬੋਰਨ ਪਾਵਰ ਵੁੱਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਿਕੇਮ ਰੀਜਨਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਬੋਰਨ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਨਮਜਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਬੋਰਨ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜੂਗੀ। ਐਟ ਫਸਟ ਐਵਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਜ਼ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਦ ਕਲੈਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਹੈਵ ਗੋਟਨ ਨਾਰਮਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਵਰ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਟੋਰਡ ਵਿਦ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲਡ ਸੰਗ੍ਰਿਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਗ੍ਰਿਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ। ਹੂ ਫੰਕਸ਼ਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਲਾਰਡਸ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵਰ ਟੇਕਨ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਨ ਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਇਿਤਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਡ ਬਾਈ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਹਿਊਜਨੈਸ ਆਫ ਸੋਵਰਜੈਂਟੀ ਚੇਂਜ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਵੈਦਿਕ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫਰਦਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਪਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। There are proofs saying sovereignty was not generally innate during the Vedic and later Vedic period। ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਮਜਾਤ ਲਿਖਣਾ, ਜਨਮਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਵਰਜੈਂਟੀ ਅਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਰ ਫੋਲੋਡ ਇਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ।
legends about the crowning ritual of one god as king of all other can be seen। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤਾਜ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। We can even see instances stating that the divine beings born this position। even ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੌਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭਾ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। There is a provocative line in Rigveda which notice individual choosing their ruler। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਹੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਧਨਾਨੰਦ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤਾ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਥਰਵਵੇਦ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਅਫਰਮ ਦਿਸ। ਅਥਰਵਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਅ ਫਿਊ ਸੌਂਗਸ ਇਨ ਰਿਗਵੇਦਾ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਸਮਿਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇ ਮੇਡ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਗॉड ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਸੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ sovereignty had changed to genetic position and the ਸਮਿਤੀ started to wind down in the importance। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਜੈਂਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਸਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਧੂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣਗੇ? ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੀ ਨੇ? ਅਨਦਰ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੇਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਵਾਸ ਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੇ ਵਰ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਫॉर द वेदास टू विच दे फ्रेम्ड क्रिटिक्स। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ देयर ਓਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੇਦ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਆਫ 200 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਸਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਤੇ ਛੰਦ ਦੇ 200 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਈ ਦ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਵੇਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ। These incorporate the possibility that the material world is a hallucination। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਰੀਫੀਲਿੰਗ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਲਸ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੁਸਤੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਅੱਗੇ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸ਼ਯ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਰੰਭਿਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ਯ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਯੋਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ। ਸ਼ੂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰੂਸ਼ਵਾ ਸੁਕਤਮ ਸਟੈਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਕੱਲੇ ਆਰੰਭਿਕ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤਮ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਪੁਰੁਸ਼ਾ is accepted to be the first being comprised of mix of 4 ਵਰਨਸ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। The division of varna is to circulate the obligation among different individual and to keep the immaculateness of position and set up an unceasing request। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। obligation ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸ਼ਯ ਇਹ ਇਹਦੇ ਥਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਥਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਥਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਫੀਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ਯਸ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ this framework is accepted to evade clashes inside business and infringement on separate obligation। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਵਰ venerated as a manifestation of God himself। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। They were invested with the statutes and lessons to be released all the varnas of societies। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। They were respected due to their renunciation of common life and their development of perfect characteristics। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਸਟ, ਪਾਦਰੀ, ਗੁਰੂ, ਰਿਸ਼ੀ,
पढ़ाने वाले टीचर ते विद्वान स्कॉलर्स आ गए। दे वुड इन एवरी केस लिव थ्रू द लाइफ ऑफ ब्रह्मचार्य, सारी उम्र ये ब्रह्मचारी जीवन जिउणगे, यानी कि गृहस्थ जीवन तो दूर रहेंगे। ठीक है, दे बिलीव that if they follow this custom their thoughts will always be pure। क्यों ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਲਾਈਡ ਅਪਨ ਟੂ ਡਿਪਿਕਟ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਯੋਧੇ, ਲੜਾਕੇ, ਸੈਨਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਾਰੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਲॉर्ड्स, ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤਰਾਂ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਰੀਜਨਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਈਟਲ ਫॉर ए क्षत्रिय टू बी एजुकेटेड। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਵਰਟਿਸ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਾਹਮਿਨਸ ਦੇ ਵੁੱਡ ਗੇਨ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਬੇਸਿਕ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੇਅਰ ਡੋਮੇਨ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੌਲਟਸ, ਕਨਵੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਓਵਰਸੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਆਊਟ ਹਾਰਮੋਨੀ ਐਂਡ ਬਲਿਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਗੇ। They would consult matters of religion, regional power and moral difficulties from their Brahmin masters। ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵੈਸ਼ਯਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਟਲ ਰੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਵੈਸ਼ਯਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਹੂ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ ਟੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦੇਅਰ ਵਰਕ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਲੋਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਰਨ ਸਪੀਕਸ ਟੂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਸ ਇਕੋਨਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਲਵਡ ਫॉर देयर ਡਿਵੋਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂਵਰਡ ਲਾਈਫ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆਊਟ ਫॉर them। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
academic perspective on Shudra show that they had more limitation on their lead। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸੀ। ਅਥਰਵਵੇਦ permits ਸ਼ੂਦਰਾ to hear and gain skill with the Vedas। ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 6ਵੀਂ ਸਦੀ BCE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1600 1700 1500 ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। 1500 BCE ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਦ ਰਿਆਮਸ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੰਗ a little realm towards the east of Magध framed the eastern limit of Vedic culture। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਗਧ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਈਸਟਰਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਯਾਦਵਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਹਾਜਨਪਦ। ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਤਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਨਰਮਦਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਨਾਰਮਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਕਨ ਸ਼ੇਪਡ ਦਾ ਸਦਰਨ ਲਿਮਿਟਸ। ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਡੈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਨ ਲਿਮਿਟਸ, ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਦ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਾਰਮਡ ਸਟੇਟਸ ਬੈਟਲਡ ਫਾਰ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਿਗੇਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਮੈਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਨਪਦ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਈ ਹੋਊਂਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।